सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हैं एक चंगी खबर दे नाल। चंगी खबर वैक्सीनेशन दे नाल जुड़ी हुई है। हुण तक देश दे विच 18 साल तो वध उम्र दे लोकां दी वैक्सीन हो रही है, वैक्सीनेशन हो रही है। ते हुण इस समय जानकारी है कि 2 तो 18 साल तक दे जिहड़े बच्चे ते नौजवान ने उन्हां दी भी वैक्सीनेशन दी प्रक्रिया नूं अगे वधाया जावेगा। उस दे लई ट्रायल दी सिफारिश कीती गई है। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ बहुत अहम है क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि सैकेंड वेव ने कितना कहर मचाया है। असीं देखिया है नौजवानों के उत्ते किस तरीके नाल कहर आया है। दूजी वेव ने मौजूदा समय दे विच सब साडे सामने है ते इस विचाले भी कहा जा रहा है कि जदों थर्ड वेव आएगी ते कहा जा रहा है कि सितंबर अक्तूबर नवंबर दे विच जाके थर्ड वेव दा भी सामना देश नूं करना पै सकदा है। तो उस विचाले जिहड़े बच्चे ने वो प्रभावित हो सकते हैं थर्ड वेव तो। इस करके वैक्सीन दे थर्ड फेज का ट्रायल या कहिए कि थर्ड वेव तो पहला बच्चों के लिए ट्रायल की सिफारिश कर दी गई है। तो उम्मीद करांगे कि जल्द ये भी ट्रायल्स दे विचों निकल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाए ताकि उन्होंने भी सुरक्षित किया जा सके कोरोना की इस महामारी तो। उदों वैक्सीनेशन की बर्बादी दी खबरां भी सामने आ रही ने। इस बर्बादी दी खबरां दे विचाले केंद्र की सरकार दे वल्लों सेहत मंत्रालय दे वल्लों नवीं गाइडलाइंस जारी कीतियां गईयां ने। खास तौर पर वैक्सीनेशन के सैकेंड फेज नूं लैके दूजी डोज नूं लैके ते आदेश दिते गए हैं कि दूजी डोज वालियां नूं तरजीह दित्ती जावे। जिन्हां दी फर्स्ट डोज हो चुकी है उन्हां नूं सैकेंड डोज दित्ती जावे। उन्हां दी सैकेंड डोज दे विच देर ना होवे। दूजी डोज लगवाउण वालियां नूं तरजीह दित्ती जावे, पहल दित्ती जावे। सरकार ने वैक्सीन रिजर्व करन दे निर्देश दित्ते ने। दूजी डोज दे लई 70% वैक्सीन रिजर्व रखी जाए। एक बारी फर्स्ट डोज लगन तो बाद सैकेंड डोज दे विच एक वक्फा हुंदा है कि जिवें तुसीं एक दिन पहला लगवाई, जिवें अज लगवाई तुसीं डोज तां फिर 28 तो 42 दिन दे विचाले कोवैक्सीन लगवानी होएगी यानी करीब महीने बाद। ते दूजे पासे 4 तो 6 हफ्तियां बाद कोविशील्ड लगवाई जाती है। ते हुण केंद्र दी सरकार सेहत मंत्रालय दे वल्लों यह कहा गया है सारे सूबे नूं हुक्म दिते गए हैं कि तुसीं सैकेंड डोज वालियां नूं तरजीह दवो। ये जरूरी बनाओ कि सैकेंड डोज जिन्हां दे लगनी है उन्हां नूं तरजीह दी जाए, वो लेट ना हो। इस सब विचाले जो असीं जिक्र किया सी कि कोरोना दे रोकू टीके दी वैक्सीन जो हैगी आ उसकी बर्बादी दी खबरां भी सामने आ रही ने। वो भी कुछ अंकड़े जारी किए गए हैं केंद्र की सरकार के वलों। ते तुहानूं दस दईए कि गुआंढी सूबा हरियाणा 1 नंबर के उत्ते है पूरे देश के कोरोना वैक्सीन की बर्बादी नूं लैके। दूजे ते आसाम, तीजे के उत्ते राजस्थान, यानी कि 2 सूबे तो ने जो पंजाब के गुआंढी ने। खैर वैक्सीन के संकट के विचाले वैक्सीन की बर्बादी दी खबरां भी सामने आ रही ने। सेहत मंत्रालय ने बर्बादी के अंकड़े जारी किए हैं कि वैक्सीन किहड़े सूबे च कितनी बर्बाद हुई है। हरियाणा के सब तो ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हुई है। हरियाणा के 6.49% वैक्सीन की बर्बादी की खबर है। दूजे नंबर के उत्ते असम है, तीजे नंबर के उत्ते राजस्थान है। असम के करीब 6%, राजस्थान के 5.68% वैक्सीन बर्बाद हुई है। तो एक पासे देश के वैक्सीन की शॉर्टेज है। बहुत सारिया थावां दे उत्ते 18+ लोगों को नहीं लग पा रही क्योंकि वैक्सीन की अजे घाट है जिस तरीके प्रोडक्शन हुई। तो दूजे पासे एक खबरां भी सामने आ रही हैं कि बर्बादी हो रही है, यानी कि वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए सूबा सरकारां नूं गंभीर कदम जरूर चुकने होंगे। तो यह भी एक अंकड़ा कि पंजाब भी इस लिस्ट के दूजे तीजे नंबर के उत्ते सी, पर उस लिस्ट के विचों पंजाब हुण बाहर आया। तो वैक्सीनेशन ड्राइव तुसीं कह सकते हो कि पंजाब च होर सूबिਆਂ नालों बेहतर चल रही है। हुण गल एंट्री दी, जो सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री होंदी है उस नूं लैके भी केंद्रीय सेहत मंत्रालय के वल्लों नवीं गाइडलाइंस जारी कीतियां गईयां ने। ते साफ किया गया कि एंट्री RT-PCR दे नाल ना होवे। यानी कि पहला सी कि RT-PCR टेस्ट तुहानूं करवाउणा होएगा जेकर तुसीं एक सूबे चों दूजे सूबे दे उत्ते जाना है। बहुत सारे सूबिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ निर्देश ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ कि जी नहीं इसकी जरूरत नहीं होगी। आवाजाही के लिए हुण RT-PCR की जरूरत नहीं है।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ RT-PCR ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RT-PCR ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 217 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 76000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9652 ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 8600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 9652 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 217 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 217 ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ। 7 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। 7 ਮਈ ਨੂੰ 165 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ। 8 ਮਈ ਨੂੰ 171 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 9 ਮਈ ਨੂੰ 191 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 10 ਮਈ ਨੂੰ 198 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 11 ਮਈ ਨੂੰ 217 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ। ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 9000 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, 9100 9000 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7 ਮਈ ਨੂੰ 8367 ਕੇਸ ਸੀ, 8 ਮਈ ਨੂੰ 9100 ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ, 9 ਮਈ ਨੂੰ 8531, 10 ਮਈ ਨੂੰ 8625, 11 ਮਈ ਨੂੰ 8668 ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, 11000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ, 11637 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 15728 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 144 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 15000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਘਟ ਕੇ 11637 ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4977 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 3098 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 64 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, 6 ਵਜੇ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 787 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 805 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।